is accessible to all. I firmly believe it is not just up to the higher authorities to develop the health ratio of Puttur, it is also a collaborative effort with us pitching it. You will notice that the guests that we have here are all sharing the same vision that we have. The list was carefully chosen by Dr. Sachin's father as well as my father. And then my father insisted that I welcome you all. Obviously, he has good taste. So first, our chief guest, Dr. Swasti Shri Bhattaraka Charukirti Panditacharya Varya Mahaswamigal from Murpidri Mata. Thank you so much for coming, accepting our invitation. He is a man of tall stature, an idol to many people, where he has worked tirelessly and religiously to make mankind better. I request the managing partners of Mahavir Ventures, Dr. Ashok Padiwal, Rajeshwari Ashok Padiwal, my wife Rachna, and my 4-feet replica, my daughter Samaira, to welcome. ಹಾಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಆರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Our esteemed guest, Sri Sanjeeva Matandur, our homegrown MLA, who has been an elected asset of our people. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರಿಯವರಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಆರಕೆರೆಯವರು ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. Our guest and well-wisher, Dr. Prashant Marla, the MD and CEO of AJ Group of Hospitals is here. Just like how he has upgraded and consistently updated the healthcare facilities and raised its bar, we intend to replicate the same here in Puttur. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಆರಕೆರೆಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ. Our guest and friend, Sri Jivandar Jain is here. He has been shaping the Puttur town in a very positive manner. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಪಡಿವಾಳ್ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Our guest, Dr. Chandrasekhar Kaja, is an integral and irreplaceable part of the Dharmatri Hospital, one of the oldest establishments. ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತ್ಯುಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Our guest, Dr. Narsimha Sharma Kanau, has cleared all the blemishes and put Puttur on a map on a larger scale in the scheme of dermatology with his extremely successful Kanau Skin Clinic. ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಆರಕೆರೆಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Our guest, or I must say our compadre, Dr. Suresh Putra, who has worked tirelessly to treat his patients. I think boost is the secret of his energy. I used to be a COVID warrior, he is a COVID warrior. ಅವರಿಗೆ ರಚನಾ ಅಜಯ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
our guest Dr. Nazir Ahmed, who has been quite instrumental in promoting healthy eating habits and his war against diabetes. He sees the bitter truth behind the sweets we enjoy. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಹಾರಕೆರೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. And last and by no means the least, my lord, we have Advocate Mahesh Kajay, the most outspoken, the most outstanding lawyers of our generation. ಇವರನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವ್ ಕೆಜೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And precisely again, I welcome all the guests who have come here. Thank you so much for accepting the invitation and being here. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಅಜಯ್ ಪಡಿವಾಳ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಿ ಜಗಟಿಕ ಸ್ಥಾನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕನಕಾದ್ರಿ ಶ್ವೇತಪುರ ಸುಧಾಪುರ ಸಂಗೀತಪುರ ಶ್ರೀಮದ್ ಬೆಳಗುಳ ಕ್ಷೇಮವೇಣುಪುರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದಭಿನವ ಭಾರತ ಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಂಗಲ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये. ಭಗವಂತನನ್ನು ಶಾಂತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ. ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ 32 ಪ್ರಾಚೀನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಭವ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಥರ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು. ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಅದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುರಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ನೋಡಿ ಇವರೊಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ
ಇವರಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಗಾಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವವರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರೋಗಿಗಳು. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಓದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ 45 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 50ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 52ಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸರಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇವರಿಗೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಯುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೇವಸ ಅಂತ ಉಬ್ಬಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ಕೋಣೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಗವಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಕದೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಧೂಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರಸನ, ಘ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷು, ಕರ್ಣ. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫದ 3 ರೀತಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮತ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇಗ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕೆನಡಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆವು, ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂತ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನುವ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಡುಕಿನ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಅಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರು ಬಹಳ ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಗಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. ಅದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ BP, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವರ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಾಹುತವಾಗಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಟಾಚಿ, JCB ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ 3-4 ರಿಕ್ಷೆಗಳ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ, JCB ಮತ್ತು ಹಿಟಾಚಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೃಪಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಸರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೋದಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವರವರು ವಿದೇಶದ ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ರು. ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಲಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರು ಎದುರು ಕೂತಾಗ ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಗುಣವೇ ಒಂದು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು. ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಅಂತ 2-3 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಡೆಂಟಲ್, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದೇ ಎಲುಬು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಅಂದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋವು ಇದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಶೀಘ್ರ ನಾವು ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರದೆ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉದಾಸೀನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ನಮ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತೂತು ಬಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊರೆಯುವುದು ಅಂತ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದ ಹಾಗೆ ಕೊರಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಇದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ. ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಡೆಂಟಲ್ ಇದ್ದು ರೋಗಿಯೇ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದಾಗ. ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಯ ಅಂತ, ಅವರು ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗುದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಆಶಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಶಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1-2-3 ಸಾರಿ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 1-2 ಸಾರಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಹದ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇಹದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಔಷಧಿ ಯಂತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ಜನ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಠಂದೂರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವವರು. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯ ಝೋನ್ ಯಾವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತೀರ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. 10 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರ, 100 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ, ಯುರೋಪಿಗಿಂತ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ
ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ತಂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಠಂದೂರವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಡೆದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ, ಅದನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಲಿ. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಸದಾ ಒದಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ನಾಶ ಆದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲರವರೇ, ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ರವರೇ, ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ರೆ, ವಿಜಯ ಹಾರ್ವಿನ್ರವರೇ, ಆಮೇಲೆ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ರೈ, ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮರು, ಮಹೇಶ್ ಕತ್ತೂರಾಯರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ರು ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದೊಂದು ದೇವರದ್ದಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದ್ದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿದರೆ ನಾವು ಎರಡೇ ಜಾತಿ, ಒಂದು ರೋಗಿ ಒಂದು ನಿರೋಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಗಿಗಳು ನಿರೋಗಿಗಳಾಗೋಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತೂತಿದೆ, ಇದು ನೋಡದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆದರೆ ಇಹರೋಗ ವೈದ್ಯರು, ಅವರು ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯರು. ಅಂತೆ ಈ ಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ನುಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬೋಲಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ ಹೋ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಜನಾನುರಾಗಿಯೂ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ನಗರಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ನಮ್ಮ MD ಹಾಗೂ CEO ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಜೆಯವರೇ, ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮಾ ಕಾನೋ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಅವರೇ,
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜೀರ್ ಅವರಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟರನ್ ಭಟ್ ಹಾರೆಕರೆಯವರೇ ಸೇರಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರಿ, ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದರ್ಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೋಗಿಯ ಯೋಗ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 169 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಶ ಭಾರತದಿಂದ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿರ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರೇ ಸಾಕಿತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಯೋಗಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಬೋದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಈ ವೈದ್ಯರು ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಮತ್ತು ಹಾರಕೆರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಜೀವ ಹೇಗಾದರೂ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಗತ್ತು ತಲ್ಲಣ ಆದಾಗ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈಡಾದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಮತ್ತು ಹಾರಕೆರೆಯವರು. ನೆಲದ ಅಭಿಮಾನ, ಆ ನೆಲದ ಅಭಿಮಾನ ಬಹುಶಃ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದಾಗ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರು ಜನರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಿಂದ, ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಊರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಋಣ ಸಂಧಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಪಡಿವಾಳ್ ತನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಘನತೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಈ ಸಭೆಯ ಈಗಾಗಲೇ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ನಮ್ಮ ಜನಪರ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜೀವ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸೇರಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು, ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಕೆರೆಯವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆರಕೆರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಕಳೆದ 2011ರಲ್ಲಿ 53 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಈಗ 65 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಅತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ, MD and CEO, AJ Hospital and Research Center, Mangalore. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೇ, ಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಹಬ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಘನತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಲಿತು ಅದು ಸಚಿನ್ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನಂಥ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ PHC ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕೊಯ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಆಗಕ್ಕೂ ಈಗಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ PHCಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ PHCಗಳು ಈಗ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೊಯ್ಲಾದ PHC ನನ್ನ ತಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ PHC ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರವರ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 2 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೇವರು ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾಯಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಮಠದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, बोले चारुकीर्ति भट्टारक महाराज की जय. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಖಜೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತರೆ,
ನನ್ನನ್ನು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ. ಇದನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ತಂದು ಸಂಘಟಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾರಕರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದವನು. ಅವನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವನ ವೆಂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಜೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮಾ ಕಾನಾವ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ MLA ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾರವರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಜೆಯವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆಯವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರವರೇ, ಶ್ರೀ ಹಾರಕರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿನ ಮಾಲಕರಾದ ಅಜಯ್ ಪಡಿವಾಲ್ರವರಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ಚೆಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾರಕೆರೆ ಕುಟುಂಬ, ಅದು ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಹಾರಕೆರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ MBBS ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ MS ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರು ಇಂದು ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್.
ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೇವಲ ನಾವು ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ರೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮಾರು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅದು ತುಂಬ ಫಲಕಾರಿ. ಆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಆ ರೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಹ ದೊರಕ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೋಗಿಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಮನದಂತರಾಳದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮಾ ಖಾನಾವಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ, MS ಆರ್ಥೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಮಹಾವೀರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಶುಭ MS ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಹರಿ ಓಂ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರುಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಂಬ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡೆದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರು, ಹೌದು ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದು 90% ಜನರು ಖಂಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, PHCಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಇದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂಥ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಅಜಯ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಮತ್ತು ಪಡಿವಾಳ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾರಕೆರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಜೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಕಜೆ, ಅಚ್ಯುತ ಮುಡಿತಾಯ, ಪಂಜಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ಹಾಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೈನ್, ವಾಮನ್ ಪೈ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಾರಕೆರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಬಂಧುಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ಊರಿನವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಂತಹ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ನಾವು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೇಸುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈವಲ್ ಇರಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರುವುದು, ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಊರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಊರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಚರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿಯ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ದೇವರನ್ನು ಮುಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜದಿಂದ ಕಾಷಾಯಾಂಬರಧರನಾಗಿ ಮೆರೆದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರವರು. ಸಂಜೀವ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕೆಗೆ ಲಂಕಾ ನಗರಿಗೆ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿದ್ದರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಎಡ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ. ನನಗೆ ಆಗ ನೆನಪಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಮರ್ದ್ಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ. ಮರ್ದ್ಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ, ಮದ್ದು ಕೊಡಿ ಮದ್ದಿನಂತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ. ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವಿನ್ನೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಂಬೆಗಾಲಿಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಕೀಲನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಡಿವಾಳ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಸು ಬಂತು, ಏರ್ನಾಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಯಾರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಪಡಿವಾಳ ನಾಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡಿವಾಳ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೆಕೆರೆ ಕುಟುಂಬ, ಕಜೆ ಮತ್ತು ಹಾರೆಕೆರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಇದೆ ಏನು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಜೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ಹವ್ಯಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ತೋಟ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ 10 ಜನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಹಾರೆಕೆರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮುತ್ತು ಬೆಳೆದ ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ಮುತ್ತು ಬೆಳೆದ ಊರಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಣಿಮುತ್ತಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅದು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಅಜೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಪಡಿವಾಳ್ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ಅಜೇಯನಾಗಿ ಮೆರೆಯಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನಂತೆ ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಕೀಲರು ತುಂಬ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಪುತ್ತೂರ್, MBBS, MS ಆರ್ಥೋ ಇನ್ KMC and AG Hospital, fellowship in sports injury, arthroscopy in BMC, Nastro Hospital, Bangalore and Victoria Hospital in 3 years. ಇವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ
ನಮಸ್ತಸ್ಸೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ಅವರು, ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದದ್ದು MBBS ಆದದ್ದು AJ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಅವರ ಎದುರು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಜೀವನ್ ರಂಜನ್ ಅವರು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿನ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಜಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಚಿಕ್ಕನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟರನ್ನೇ ನಾವು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಕಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರರಾಯ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿನ ಈ ಶುಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.